अच्छा, उसके बाद जो है वीडियो वायरल होने के बाद आपके अदारे जो हैं हरकत में? हाँ, उसके बाद अदारे हरकत का सुन लें, देख लें कि मरियम नवाज साहब का विजन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब का विजन करप्शन फ्री का नारा सुनते हुए मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, इसके खिलाफ करप्शन की दी, और मेरी आवाज़ मेरा जुर्म बन गई। कैसे सर? मैंने जब ये एप्लीकेशन दी, 1 FIR, 2 FIR, 3 FIR इसकी सर, ये नक्शा बोगस नक्शे की वजह से, या ये जो असिस्टेंट साहब बैठे हुए हैं इनके कमरे पे आपने जाके वीडियो वायरल की। सर मुझे बताएं मेरा जुर्म क्या है? ये वीडियो में जाके कमरे में वीडियो बनाना गुनाह है? गलत मैंने किसी के साथ मिसबिहेव किया, इनका कोई किसी पीएन को मैंने धक्का दिया, गाली गलौज दी, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ जाके इनको कहा सर मैं अभी आपके पास आया था, आपके पास इसकी करप्शन के सबूत आगे रखे हैं, इसके साथ कुछ और तो नहीं मैंने कहा। ये इन्होंने कहा है कि इस बिना पे अब मेरे भाई के साथ, इमरान ले के साथ मिल मिला के इन्होंने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया 506 186। अब बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं कि कचहरी को चक्कर लग रहे हैं? अब सर मैं इतना डिसहार्ड हो गया हूँ, मैं अपने बच्चों का 1500 2000 गुजारा करके अब मुझे ये बताएं कि मैं कचहरियों में धक्के खा रहा हूँ, मैं थानों में जा रहा हूँ, मैं वकीलों की फीसें इनकी फीसें भर रहा हूँ। और ये जंग आप अपने भाई की लड़ रहे हैं और अपनी माँ के उस हुक्मनामा की जो उन्होंने कहा था भाई के नाम जगह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मेरी माँ का जो हुक्म है मैं इंशाल्लाह ताला उसके लिए लड़ूंगा, मरूंगा और इंशाल्लाह ताला अपना हक लेके छोड़ूंगा। नजर आ रहा है कि हक मिल जाएगा? मेरी उम्मीद तो है मरियम नवाज साहबा से, दरख्वास्त है, इंसाफ का तलबगार हूँ, इंसाफ मांग रहा हूँ। मेरी वालदा पिछले 2.5 साल से इन दारों में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। अच्छा, वालिदा भी जाती नहीं है? मेरी वालदा भी DC साहब के पास गई हैं। और इस हालत में, ये बीमारी की हालत में, बीमार वालदा रहती हैं? नहीं, तब बीमार ही थी, बड़ी मुश्किल से इनको व्हील चेयर पे बैठा के मैं उधर लेके जाता था। अच्छा, जो साहबका DC साहब थे, ठीक है, मैं उनके पास लेके गया हूँ, लेकिन कभी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं सुनते अदारे? सर इसके पीछे इमरान ले बड़ा जो है ना वो असर रसूख रखता है पैसे का, बड़ा उसके पास पैसा आ गया है, जायदाद प्रॉपर्टी बना ली है, ठीक है। अच्छा, इतनी जायदाद होने के बावजूद, गाड़ियां रखने के बावजूद जो है, तो वो वालिदा की ना तो ज़रूरत पूरी करना तो दूर की बात, 135 फीट जगह वालिदा के कहने पर भी नहीं छोड़ रहा। सर कहने पे नहीं, अम्मी ने उनके आगे हाथ जोड़े हैं कि बेटा छोड़ दो, माड़ा है, दे दो, ठीक है, तो नहीं दे रहा, कहता नहीं मैंने इनको नहीं होने देनी, रजिस्ट्री नहीं होने देनी। कितने भाई हैं आप लोग? हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं? 5 भाई हैं। अब इस घर में कितने भाई रहते हैं? इस घर में सिर्फ मैं और भाई एहसान, दोनों 2 रहते हैं। दोनों। और बाकी 3 भाई आपके कहाँ गए? वो लग गए, कोई अपने अपने रहायश की जगह पे वजीर है। वो तीनों लग गए अलहदा वालिदा से? उनका वालिदा से कोई तल्लुक नहीं है। ऐसे भाई हैं कि वालिदा के हयात होते हुए कि वालिदा से ताल्लुक खत्म कर दिया? सर आप मुझे ये बताएं, अब आप अम्मी से पूछ लीजिएगा, कभी दिन दिहाड़ को, चले रोज की तो दूर की बात, अब सर मुझे ये बताएं, मेरी FIR कटी हुई है, ये मेरी अम्मी को पेशाब की नाली लगी हुई है, हमें सिर्फ यही होता है जब हम चले जाते हैं पीछे अम्मी को कौन संभालेगा? ये खुद से उठ नहीं सकती, इनको पेशाब कौन कराएगा, इनको दवाई कौन देगा? आप कभी इमेजिन करें, मुझे मेरी दर्द रखें जरा, ये नाली चेंज होती है 10 दिन बाद, कैसे इनको मैं लेके जाता हूँ, मैं कहाँ से इतने पैसे पढ़ूं? और उसके बाद अपने हक के लिए भी पैसे अपने हक के लिए सिर्फ मेरा जुर्म क्या है? मैंने इसकी करप्शन को बेनकाब किया है। अब FIR बारिशें मेरे पे हो रही हैं, क्या मैंने गलत कर दिया है? क्या मेरा जुर्म है? माँ तो नहीं सोती होगी? सर सारी रात नींद नहीं आती उनको। देखें, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है आपका? शुक्रिया। माँ जी कितने बेटे हैं और कितनी बेटी हैं? मेरे 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं? हाँ, 1 बेटी है। 1 बेटी है जी। ये छोटे होते थे, आपस में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े करते होंगे? नहीं। उसके बाद सुलह करते होंगे? कभी नहीं। कभी नहीं झगड़े आपस में? कभी बहन भाई नहीं झगड़े? बिल्कुल सही सन। सही थे? वालिद जिंदा सी, वालिद से तो बिल्कुल सही रहे।
हुआ क्या एकदम कि 135 फीट जगह के अंदर तनाजा? बेटा मैं इसकी शादी नहीं की। इस बेटे की? हाँ जी, चारों ने शादी कर ली है तो इनकी भी शादी नहीं की है। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ नहीं, मैं मसलन कहता है ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਓ? ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, ਚੰਗਾ ਪੜਾਇਆ? ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਹਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਦ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿੰਟੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਇਲਾਹੀ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਇਹਨੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਜੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਫਾਨ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਢਿੱਡੋਂ ਹੀ ਜੰਮੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੱਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, 7 ਬਗਾਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਕਿ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਢਿੱਡ ਲੱਗ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਆਓ ਰਾਤ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 5 ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜ ਲਵੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਹਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਸੱਜਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ, ਤਕਲੀਫ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪੈ ਜੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਜੀਂਦੀ ਸਫਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਜਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ? ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਭੈਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੀ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੀ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਸਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਨ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ 7 ਬਗਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ।